कुंभ राशि बंधु माने सतर्क रुहंतु। यह देखुथिबा समय आपणक पाखरे केही नथिबा निश्चित करंतु। एही सूचना आपणक शत्रु मानकर कानरे संपूर्ण भावरे पहुंचिबा उचित नुहे। कारण मोर प्रिय बंधुगण आगामी 24 घंटा मध्यरे आपणक जीवन रे जहा घटिबाकु जाउछि ताहा आपणकर समग्र अस्तित्व को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करिब। आपणक ग्रह संरचना संपर्क रे आमे जे तीनोटी प्रमुख संकेत पाइछु ताहा कोनोसी साधारण संकेत नुहे। एतिकी बुझंतु आगामी 24 घंटा आपणकर समग्र जीवन को गोटे मुहूर्त रे परिवर्तन करिब। तथापि एही परिवर्तन केवल सेमानंक पाई घटिबो जो माने एही वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत ध्यानर सहित देखंती। एही वीडियो रे आमे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण बिंदु उल्लेख करिछु जहाको आपणको आगामी 24 घंटा मध्यरे विशेष भाबरे मने रखिबाको पड़िबो। कारण आपणक शत्रु एबे जाग्रत होइछि एवं केवल गोटे सुजोग खोजुथिबा अपेक्षारे बसिछि। जदि आपण आपणक शत्रु को सही गोटे सुजोग दियंती तेबे से माने आपणको संपूर्ण नष्ट करिदेबे। तेणु आजिर वीडियो रे मु आपणक सहित तीनोटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण सतर्कता बांटिबाकु जाउछि। तेणु दया करी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा पाई किछि समय नियंतु। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु माता रानींकर प्रकृत सच्चा भक्त माने एही भिडियो को लाइक करिबा को अनुरोध करूची। एहा सहित सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे जय मां दुर्गा मध्य निश्चित लिखंतु। माता रानींकर कृपा आपणको उपरे परसिबो एवं आपणकर समस्त असुविधा दूर होइबो। मु आपणको जणाइबाकु चाहूछि आगामी 24 घंटा मध्यरे शनि एवं राहु आपणक कुंडली रे सेमानकर प्राधान्य जाहिर करिबा आरंभ करिसंती। फलस्वरूप एही 24 घंटा समय मध्यरे आपणक जीवन रे तीनोटी प्रमुख घटना घटिबाकु जाउछि। मोर कथा को हालुका भाबरे नियो नाही। मोर भविष्यवाणी केबे भूल प्रमाणित हुए नाही। मु आपणको ग्यारंटी देउछि जे एही आगामी 24 घंटा मध्यरे एही तीनोटी गुरुत्वपूर्ण जदिओ संभाव्य जंत्रणादायक घटना आपणको जीवन रे अनिवार्य भाबरे घटिबो। तेणु मु जेउ विवरणी बांटिबाकु जाउछि एवं मु जेउ सतर्कता बताउछि ताहाको भल भाबे एवं ध्यानर सहित सुनंतु। कारण जदि एही सुजोग थरे आपणक हातरु खसी जाए तेबे एपरी एक सुजोग पुणी थरे आसीबो कि नाही केही कहि पारिबे नाही। आगामी 24 घंटा मध्यरे तुमर शत्रु तुम पाद तळे पड़िबाकु स्थिर होइछि। तुमर नाम समग्र पड़ोसी एवं संप्रदायर आलोचनार विषय पालटिबो। जो माने तुम सहित विश्वासघातकता करिथिले, जो माने तुमर प्रतिष्ठा को कलंकित करिथिले सेमानंकर पतनर गणना एबे आनुष्ठानिक भावरे आरंभ होइछि। कारण तुमर प्रार्थना एबे भगवान शनिकर पादरे ग्रहण करा जाइछि। एते वर्ष धरी तुमे तुम जीवन रे जे समस्त समस्या एवं असुविधार सम्मुखीन हेउछ ताहा एबे शेष हेबाकु जाउछि। एवं बंधुगण आगामी 24 घंटा मध्यरे तुमे एपरी तीनोटी स्मारकी शुभ खबर पाइबाकु जाउछ जहा तुमे केबे कल्पना करि नथिलो। एपरी कि तुमर स्वप्न रे मध्य तुम पछरे जे शत्रु तुम सहित विश्वासघातकता करिथिला से तुमर पाद तले पड़ी क्षमा भिक्षा करिवो। एही 24 घंटा मध्यरे तुमे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण शुभ खबर पाइबो। तथापि मोर कथा को बहुत ध्यान दे सुन। एही शुभ खबर सहित तुमको तीनोटी सतर्कता मध्य मने रखिबाको पड़िबो। कारण मंगल एवं शनि वर्तमान तुमर कुंडली मध्यरे एक शक्तिशाली स्वर्गीय संयोग गठन करुछंती। फलस्वरूप आपणकर प्रत्येक कार्य आपणकर जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो। एक छोट भूल आपणकर कठिन परिश्रमर वर्ष वर्ष धरी नष्ट करि पारे। यह आपणक परिवारर समस्त खुशी धन आराम शांति आपणक ठारू सब किछि छड़ाई नै पारे।
तेणु एही भिडियो रे मु आपणक सहित 3टी गुरुत्वपूर्ण सतर्कता बांटिबाकू जाउछि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏକ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଖୁସିର ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଥରେ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। देवी लक्ष्मी एवं भगवान कुबेरଙ୍କ आशीर्वाद आपणଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ସଂଯମ ଯାହା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅସ୍ଥିରତାରେ ଅଛି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ଏହି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଗାମୀ ସମଗ୍ର ବର୍ଷ 2026 मसीहा आपणଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର କିମ୍ବା ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ କମ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ତୁମ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ତୁମର ଜୀବନ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତୁମର ନିଜ ଲୋକ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଖୁସି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରବେଶ କରେ, ତୁମର ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଖୁସି ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହି କଥା ପାଆନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆନନ୍ଦର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିକଟତର ହେଉଛି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କର। ସେମାନେ ତୁମର ଖୁସି ଉପରେ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ଖୁସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି, ଏହାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ସେଠାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଏପରି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ସେମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ଘଟିବାକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାରେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖ, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିକାରକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ତୁମେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କର। ତୁମକୁ ତୁମର ବିଷୟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସାରଣ କର ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ତୁମେ କିଛି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅ। ତୁମେ ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର କଥା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏପରି କରି ତୁମେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କର ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଖୁସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କର। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛ କିମ୍ବା କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାହା କାହାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏହି ବିବରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କଥାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ତୁମର ସମସ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସ୍ୱ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାହାକୁ ତୁମର ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ତୁମର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛ କିମ୍ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ତୁମେ ସତର୍କ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ଚିନ୍ତା ପରେ ହିଁ କହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ତୁମର ଶବ୍ଦ ହିଁ ଶେଷରେ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତୁମର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ତୁମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏପରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଥର ଭାବ। କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ତୁମର ଜିଭରୁ ଶବ୍ଦ ଖସିଯାଏ, ଯାହାପରେ ତୁମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିପାର। ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗରମରେ ତୁମେ ହୁଏତ କଠୋର କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ କଥା କହିପାର, ତଥାପି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଅନୁତାପ ଆସିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାର ସୁଯୋଗ ତୁମ ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କର ଯେ ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତାହା ବହୁତ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନଶୀଳତାର ସହିତ କହୁଛ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ତୁମର ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହ। କେବଳ ତାପରେ ତୁମେ କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏପରି ଶବ୍ଦ ବାଛ ଯାହା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଅନେକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର। ତୁମର ନିବେଦନ ଶେଷରେ କର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଦାତା ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଚରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ତୁମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅପାର ପରିଶ୍ରମ କରିଛ ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମର ସହିତ କାମ କରୁଛ। ତଥାପି ଏତେ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁମେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଗ୍ୟ ସୁଖ କିମ୍ବା ସଫଳତା ପାଇପାରୁନାହଁ। ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତୁମଠାରୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ସେ ସବୁ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଆସୁଅଛ, ତଥାପି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିଥିବ। ତୁମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଦ ଏବଂ ମାଂସ ସେବନ କରନ୍ତି, ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୈତିକ ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତଥାପି ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ବିପରୀତରେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ସରଳତା ଏବଂ ସଦ୍ଗୁଣର ଜୀବନ ବଞ୍ଚ, ସମସ୍ତ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କର, ତଥାପି ତୁମର ଜୀବନ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଘେରି ରହିଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ସଂକେତ ଏବଂ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିଥିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଅ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ଏହା ଆମ ସହିତ ଘଟୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, କେହି ଜଣେ ତୁମ ହାତରୁ କିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେହି ଜଣେ କେବେ ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ତାହା ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରୁ। ବିପରୀତରେ ଆମେ କେତେକ ସମୟରେ ଭୁଲ ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥାଉ। କଥାଟି ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଖାତାରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ କାମ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ କାମ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ ତେବେ କାଲି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ପରଦିନ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭଲ କାମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଆଜି ତୁମର ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛ, ଯଦି ତୁମର ପ୍ରୟାସ ବାରମ୍ବାର ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ଟଙ୍କା କେବେ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ପରି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରତି ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ଶେଷରେ ତୁମର ପକେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ରହେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ନୁହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବରଂ ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗତି କରୁଛ। ଈଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ, ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସମୟ ଆସିବ, ତୁମର ନାମ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରକୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିଥିଲେ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁମର କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୁମର ପାଦକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବାର ଦେଖିବ। ସେହିଦିନ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଘଟିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଏବଂ ପରିବାରର ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଛୋଟ ମୋଟ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଏକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେପରି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତୁମର ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତୁମର ନିଜ ଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ସେମାନେ କିପରି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜର କାମ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତୁମର ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏତେ ନିର୍ଭର କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା କଷ୍ଟ ତୁମ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଏପରି କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି, ତୁମର ଯୋଜନାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗୁପ୍ତ ରଖ। କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କଣ କାମ କରୁଛ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବସି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହୁଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର।
ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରି ଆସିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କଷ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କେବଳ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ଦେଖିଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ପାଣିରେ ଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ପାଣିର ପାତ୍ର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ନିକଟତମ ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସେହି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜ ଉପରେ ଟିକିଏ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନକାରାତ୍ମକ କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ଦିଏ, ସେମାନେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବିଫଳତାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ବାହାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ବି ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭାବନା ଆକାର ନେଇଥାଏ, ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ମହାନ ସମୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ସମୟରୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଶାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନାୟାସରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ।